فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق صدق الله العظيم. ذی قدر ذی وقار سامعین، دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خوش نصیب رہے، خوش نصیب وہ اگلے دور کے اندر اگلے جہان میں بھی رہے، دنیا میں بھی خوش نصیبی ہو، آخرت میں بھی خوش نصیبی ہو. ہر بندہ یہ چاہتا ہے، چاہے وہ عمل کرنے والا ہو نہ ہو، ایمان والا ہو نہ ہو، بہرحال اپنی آپ کو خوش نصیب بنانے کا ہر بندہ خواہش مند ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے اس جمعہ کی نشست میں خوش نصیب اور بد نصیب، یعنی بد نصیبی کیا ہے اور بد نصیبی سے بچ کر انسان خوش نصیب کیسے بن سکتا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. توجہ کی ضرورت ہے، بہت اہم بات ہے، ہر بندے کی ضرورت کی ہے، بس توجہ چاہیے جی. خوش نصیبی اور بد نصیبی ہر بندہ جانتا ہے. جس کے نصیب مارے ہو گئے وہ بد نصیب ہو گیا، جس کے نصیب اچھے ہو گئے وہ خوش نصیب ہو گیا. اللہ نے قرآن مجید میں بد نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا، جو ابھی خطبے میں نے آیت پڑھی ہے. اس میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، پس بہرحال وہ بندے شقو، جو بندے شقی اور بدبخت ہیں، بد نصیب بندے ہیں، بدبخت بندے ہیں، فَفِي النَّارِ، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اور اس جگہ پر وہ جہنم کے اندر اس طرح ہوں گے، اس طرح چیخیں ماریں گے جس طرح گدھا چیخیں مارتا ہے. اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب بد نصیبوں کو پکڑے گا، اور بد نصیب جو ہے وہ جہنم کے اندر گدھے کی طرح ہینگ ماریں گے، چیخیں ماریں گے. بد نصیبی بہت بری چیز ہے. اس لیے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے، دعا بھی سکھائی اور امت کو ترغیب بھی دی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تعوذوا باللہ، لوگو اللہ کی پناہ حاصل کرو، اللہ کی پناہ حاصل کرو. اس کے اندر 4 چیزیں بیان فرمائیں، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ بدبختی اور شقاوت، اس سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرو. اللہ بد نصیب کسی کو نہ بنائے. بد نصیب محروم ہو گیا، بد نصیب برباد ہو گیا، بد نصیب تباہ ہو گیا، دنیا میں بھی ذلیل ہو گیا، آخرت میں بھی بد نصیب ذلیل ہو گیا. آؤ ذرا بد نصیب ہوتے کون ہیں یہ بتا کے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ بد نصیبی سے بچنے کا، بدبختی سے بچنے کا کلیہ اور فارمولہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان کیا بتا رہا ہے. پتہ ہونا چاہیے نا ان چیزوں کا. پھر یہ چیزیں اس نیت سے سنو، اللہ کا واسطہ ہے بھائیو، اس نیت سے یہ چیزیں سنو کہ ہم اپنے آپ کو بدبختی اور بد نصیبی سے بچائیں اور خوش نصیب بننے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. عمل کی نیت سے سنو گے نا. آؤ جی ذرا دیکھو اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے. پہلا بد نصیب جس کا تذکرہ کیا قرآن نے، سورت کا نام سورت مریم ہے. لمبا واقعہ ہے، اس کا خلاصہ ذہن میں رکھو، پھر جو اصل پوائنٹ ہے وہ عرض کرتا ہوں. خلاصہ یہ ہے، حضرت مریم ہے، بغیر نکاح کے ہے، اللہ نے ان کو معجزانہ طور پر بیٹا عطا کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. واقعہ سنا ہوا نا آپ نے،
बेशुमार दफा। वो बेटा जब पैदा हुआ हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बेटे को गोद में उठाए हुए कौम की तरफ आ रही है, अल्लाह का हुक्म मान के, अल्लाह का हुक्म और फैसला मान के कौम की तरफ जब आ रही है, उस वक्त कौम वालों ने आगे से क्या कहा, या उख्त हारून, ओ हारून की बहन, मा काना अबू के इमरा सौन, ना तो तेरा अब्बा बुरा आदमी था, वमा कानत उम्मु की बगिया, ना तेरी माँ फाहिशा औरत थी, तूने ये क्या काम कर दिया कि बगैर निकाह के बगैर शादी की तू बेटा गोद में उठा के ले आई। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त कौम के पास आई और कौम वालों ने आगे ये सवाल किया, उसके जवाब क्या हुआ, आओ जी जरा देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या उख्त हारून मा काना अबूकी इम्रा सौ व मा कानत उम्मुकी बगिया। ओ हजरत हारून की बहन, ना तेरा अब्बा गलत आदमी था, ना तेरी माँ बुरी औरत थी, तूने ये क्या काम कर दिया। माँ कानत उम्मुकी बगिया, यहाँ से एक मसला, एक पॉइंट समझ लो जरा भाइयों। माँ बाप जितने भी बाप बैठे हो या सुनने वाली जो हमारी वीडियो के जरिए औरतें बयान सुने, तवज्जो से ये पॉइंट सुन लो। कौम वालों ने कहा माँ काना अबूकी इम्रा सौन, तेरा अब्बा भी बुरा नहीं था, माँ कानत उम्मुकी बगिया, तेरी माँ भी बुरी नहीं थी, तूने ये काम फिर क्यों कर दिया। मतलब ये हुआ अगर अम्मा और अब्बा नेक हो तो औलाद पर अच्छा असर जाता है, और माँ और बाप बुरे हो, बाप बुरा है या माँ बुरी है तो याद रखिए औलाद पर असर नेगेटिव जाता है। वो असर इस तरह की जा देना ये जैसा मन हो जाए, ये गल ठीक है, कुरान कह रहा है माँ कानत उम्मुकी बगिया, माँ काना अबूकी इम्रा सौ, अम्मा और अब्बा। हाँ ये मसला भी सुन लो मेरे भाइयों, रमानिया मस्जिद वालों, अगर चाहते हो हमारी औलाद हलाली हो, हमारी औलाद नेक हो, हमारी औलाद फर्मा बरदार हो, हमारी औलाद परहेजगार हो, हमारी औलाद अल्लाह का हुक्म नबी का तरीका मानने वाली हो, तो याद रखो अपने किरदार पे तवज्जो दो, अपने किरदार पे तवज्जो दो, अपने आमाल पे तवज्जो दो, अपनी गुफ्तार और बात पे तवज्जो दो। ये असर डायरेक्ट औलाद पे होता है, और माँ बाप जैसी गुफ्तगू करेंगे वही असर औलाद पे होगा, जैसा किरदार अख्तियार करेंगे वही किरदार औलाद में मुंतकिल होगा, जैसे हरकत करेंगे वही हरकतें औलाद कल बढ़ चढ़ के करेगी। ए ना समझना कि हम तो लोगों की इज्जतें तार तार करते रहे और हमारे बच्चे तहज्जुद गुजारो, इंज नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता, कानून कुदरत के खिलाफ है। अल्लाह, तभी तो सबसे अफजल इंसान, इस कायनात का सबसे अफजल इंसान कौन है? अल्लाह के रसूल। ऐसा ही है ना, सबसे अफजल इंसान है। तवज्जो से सुनो, तवज्जो से सुनो, अल्लाह की कसम है मेरे भाइयों, इस कायनात का अफजल तरीन इंसान हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के नबी से लेकर, बड़ी अजीब बात करने लगा हूं, तवज्जो करना जरा, अल्लाह के नबी से लेकर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी अल्लाह के नबी के अब्बे थे या अम्माएं थी, माएं थी, इनमें से चाहे वो काफिर थे या मुसलमान, दौरान कितना अरसा है, कितने बाप दादे आए, इस सारे अरसे में हजरत अल्लाह के नबी के अब्बाओं या अम्माओं में से कोई बंदा बदकार नहीं था।
अगर पाक दामन हो, पाक दामन नस्ल चल रही हो, तो उनमें पहले दौर में अंबिया आते थे, आज के दौर में औलिया पैदा होंगे। हाँ, शर्त यह है कि माँ बाप पाक दामन रहें, अपना किरदार बचा के रखें, अपने आप को महफूज रखें, अपने किरदार की चादर पर दाग न लगने दे। ठीक है, किरदार पाक रखें। और जरा मैं जो बात कर रहा था, आगे से कौम वालों ने कहा ना तेरा अब्बा गलत, ना तेरी अम्मा गलत, तूने ये क्या काम कर दिया। अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के जरिए से जो बताया गया, अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए से जो बताया कि आपने कौम वालों से बात नहीं करनी, करना क्या है, अपने बेटे की तरफ इशारा करना है। हजरत मरियम ने क्या किया, सूरत का नाम सूरत मरियम है और आयत नंबर 28-29 से शुरू हो रही है बात। फरमाया फाशारत इलई, हजरत मरियम ने अपने गोद वाले बच्चे की तरफ इशारा किया। मुझसे ना पूछो कौम वालों, मैं बेकसूर हूं, पर बेकसूर होते हुए भी मैं तुम्हें अगर सफाइयां दूं तो कौन मानेगा। कोई नहीं मानता होता, सफाइयां भला कौन मानता होता है। जब दूसरा आके सफाइयां दे दे मजा तब आता है। अल्लाह पाक की बंदी है, नेक सालिया औरत है, बच्चे की तरफ इशारा करके कहती है फाशारत इलैहि, इस बच्चे से पूछ लो। जो ही कहने लगी बच्चे से पूछो, तो कौम वालों ने आगे से कहा कैफा नुकल्लिम। अजीब बात है, एक चोर ते दूजी चतरी, सारे आदे ना, एक चोर और दूसरा चतरा, एक तू ज्यादा गलती की थी है, दूसरा बात एक गला दिए, बच्चे नाल गल करो। कैफा नुकल्लिम, हम कैसे बात करें, मन काना फिल महदे, जो बच्चा गोद में है, सभी या दूध पीता बच्चा है, इसके साथ हम भला कैसे बात करें। अक्ल नाल कम ले, एक गलती की थी ये, दूसरा आदि बच्चे नाल गल करो, दूध पींदे बच्चे ही भला कोई गल्ला कर दे आंदे न। जो ही ये बात की, अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत के जरिए से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अंदर ही अंदर से ये बात इल्का कर दी, दिल में डाल दी। मरियम का बेटा, हुण मौका ही मां दी सफाई देवण दा, हुण मौका ही मां दी सफाई देवण दा। क्यों? इस वास्ते कि हलाली पुत्र हमेशा मावां दियां सफाइयां देंदे ने, हलाली पुत्र हमेशा मावां दा मोंडा बनते ने, हलाली पुत्र हमेशा माओ का सहारा बनते हैं, हलाली पुत्र हमेशा माओ के कदम चूमते हैं। ते ए नहीं होता कि बेगम आ जाए तो मां को बकवास करने लग जाए, ए हलाली नहीं करते होंदे। मैं गलत तो नहीं कह रहा, इंज हलाली नहीं करते होंदे कि बीवी के पीछे, बच्चों के पीछे, टक्कों के पीछे माँ बाप को रुलाते रहे। ना ना, अल्लाह ने फरमाया ओ मेरा ईसा, तेरी माँ पे अब बोहतान लगने लगा है, कौम सारी आई खड़ी है, गलत कहने लग गए हैं तेरी माँ को, अब वक्त है इनको साफ साफ बता दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गोद में है, दूध पीता बच्चा है। फौरन अल्लाह की कसम है, ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसी तकरीर की कि दुनिया हैरान है। अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम ने तकरीर की माँ की गोद से। अल्लाह ने भी ऊपर से कैमरा लगा के वीडियो बनाई, वो वीडियो वाली तकरीर कुरान बना के मोहम्मद पे उतार दी, ताकि पता चल जाए लोगों को हलाली पुत्र मावा दी साइड कर दे होंगे ते बात हलाली होवे ईसा पैगंबर जिया। हजरत ईसा पैगंबर जैसा हो बच्चा तो फिर कैसे माओ की सफाई देता है। तवज्जो, कहने लगा इन्नी अब्दुल्लाह,
سب سے پہلی بات یہ وضاحت کر دی ہے، اور میری ماں پر تو مت لگانے والوں، انی عبد اللہ، میں حرام زادہ نہیں، اللہ دا نیک بندہ، عبد اللہ، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، حلالیاں اللہ کا نیک بندہ ہوں۔ آگے سنیے نا، کہتے ہیں آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دینے کا فیصلہ کر لیا، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنانے کا فیصلہ کر لیا، وجعلنی مبارکا اینما کنتو، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا اللہ نے مجھے مبارک بنا دیا۔ برکتوں کا مجسمہ نبی برکت ہوتا ہے، اللہ کی قسم نبی امت کے لیے رحمت اور برکت ہوتا ہے۔ تو فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنتو، جہاں پر بھی میں ہوں گا برکتیں برکتیں ہوں گی۔ آگے دیکھیے نا، فرمایا وَأَوْصَانِي، اللہ نے مجھے کچھ باتوں کا حکم بھی دیا ہے۔ کون سی باتوں کا؟ بِالصَّلَاةِ، نماز کی پابندی کا۔ اللہ دا حکم ہے نا نماز دی پابندی، آپ پورا کر دے ہو۔ اور جو سجدہ نہ کرے، اللہ کے سامنے پیشانی نہ جھکائے، یہ نمک حرامی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور 10 روپے نہیں 100 روپے تمہیں کوئی دے دے، اسے بھی کہتے ہیں یار تھینک یو، شکریہ، بنڈل آف تھینکس، اسے کہتا پھرتا ہے جو تمہیں 100 200 500 دے دے، اسے تو تھینک یو کرتا رہتا ہے۔ کبھی اللہ کی نعمتیں بھی تو شمار کر، اللہ کے احسانات بھی تو شمار کر۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، او بندیا تیرے اوپر اللہ کے اتنی نعمتیں ہیں، ساری زندگی تو لگا رہے اللہ کی نعمتیں صرف گنتا رہے، تو مر کھپ جائے گا، اللہ کی نعمتوں کی تعداد کو گن بھی نہیں سکے گا۔ یہ دے احسان کیتے ہیں، او دا حق نہیں بنتا کہ او دے سامنے سجدہ کیتا جائے، حق بنتا ہے نا۔ بس خدا را بھائی اللہ کا واسطہ ہے، سجدہ کبھی نہ چھوڑنا، سجدہ کبھی نہ چھوڑنا۔ الفرق بین الکافر والمؤمن الصلاۃ، کافر اور مومن کے درمیان فرق ہے تو نماز کا ہے۔ بس اپنے آپ کو کس لسٹ میں شامل کرانا چاہتے ہو آپ کی مرضی ہے۔ آؤ جی، میرا موضوع رہ جائے گا، ٹائم 20-25 منٹ ہے ٹوٹل۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، وَالزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں زکوٰۃ بھی دوں گا، نماز بھی پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کر لو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ مالدار ہیں آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ مالدار نہیں ہیں نفلی صدقات دیتے رہو، نفلی صدقات دیتے رہو تاکہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ آگے دیکھیے نا ذرا، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں موضوع پہ آ گیا، موضوع پہ بالکل پوائنٹ پہ آ گیا، توجہ کرنا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، او لوگو، او قوم والو، اللہ نے مجھے اپنی اماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ آسان ہی حکم ہے نا، آسان ہی حکم ہے۔ چلو یہ آیت پوری ہو جائے پھر بتاتا ہوں، حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مسئلہ سمجھ لو،
یہاں پہ فرمایا بوالدتی، میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اس کا یہ مطلب نہیں بس صرف ماں حقدار ہے اچھے سلوک کی، اصل مسئلہ یہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا ابا کوئی نہیں تھا نا، اس لیے صرف ماں کا تذکرہ کیا، ورنہ پیچھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو ہے وہاں پر ان کی بات بھی ہوئی۔ اللہ نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے ماں باپ دونوں سے نیکی کرنے والا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر چونکہ صرف امت ہی، ابا تھا کوئی نہیں، اس لیے ماں کا تذکرہ ہے۔ میں نے کہا کوئی یہ نہ سمجھ لے بھئی حقدار صرف ماں ہے، ابا بھی حقدار ہے اس نے سلوک کا۔ اور جی سنیے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، یہ موضوع ہے، شقی میں نہیں بدبخت، شقی شین قاف نقطہ والا، اور شین تے کشش والا کاف نا، شین قاف نقطوں والا، شقی بدبخت، محروم القسمت، بدبخت ناکام ترین بد نصیب آدمی کون ہوتا ہے؟ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اور لوگوں، میرے اللہ نے مجھے کہا ماں کے ساتھ نیکی کرو، وَلَمْ يَجْعَلْنِي، اور میرے اللہ نے مجھے نہیں بنایا کیا نہیں بنایا؟ جبارن شقیہ، میرے اللہ نے مجھے جبار اور بدبخت نہیں بنایا۔ یہاں سے مسئلہ کیا سمجھا؟ کیا سمجھ آئی بات؟ توجہ سے سنو ذرا، مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہر بندہ یہ چاہتا ہے یار میں خوش نصیب بن جاؤں، میں بڑے بلند نصیب والا بن جاؤں، بد نصیبی اور بدبختی سے بچ جاؤں۔ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے او لوگوں، سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کو دکھ دے، بڑی بد نصیبی ہے، بڑی بد نصیبی ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کو دکھ دے۔ آؤ ذرا حدیث سنیے گا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا راغم انفہ، راغم انفہ، راغم انفہ، ثم راغم انفہ، ثم راغم انفہ، قیلا من یا رسول اللہ، قال من ادرک ابوین عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ راغب انفو، راغب انفو، راغب انفو، اس بندے کا ناک مٹی آلود ہو۔ یہ لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ میں بتاؤں آپ کو، شالا تباہ ہوئے، شالا برباد ہوئے، شالا ہلاک ہوئے او بندہ۔ کون بندہ؟ قیلا من یا رسول اللہ، کون بندہ ہلاک ہو؟ کس کو بد دعائیں دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو من ادرک ابویہ، جو بندہ اپنے ماں باپ کو بوڑھا پائے، بڈھے ماں باپ ہو ون، ہلاک ہو بنگے ہو بندہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں۔ فرمایا دونوں یا ایک، احدہما او کلیہما، دونوں یا ایک ماں باپ میں سے بوڑھے ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فلم يدخل الجنہ، اور ایسا بندہ ماں باپ کو راضی کر کے اگر جنت نہ کما سکے، راغم انفہ، ہلاک ہو جائے بندہ۔ اللہ کیوں؟ اللہ کے نبی کو پتا تھا ماں باپ کو دکھانا، ماں باپ کو آنسو رلانا، ماں باپ سے زیادتی کرنا، ماں باپ کا دل دکھانا، فرمایا یہ بہت بڑی بدبختی ہے، بہت بڑی محرومی ہے، بڑی بدبختی ہے۔ اس لیے بھائی یاد رکھیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا وبال آخرت میں بھی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا وبال ظاہر کرتا ہے۔ ایک ظالم جب ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو انجام تک پہنچاتا ہے، تب جا کے اس کو موت آتی ہے ظالم کو۔ نمبر دو،
जानी जिना करने वाला, जब तक ये आप अपनी आंखों से अपनी माँ, बेटी, बीवी, बहन किसी की इज्जत लुटती देख ना ले, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी। और तीसरा वो बंदा जो माँ बाप को दुखाता हो। माँ बाप, हाय हाय, अल्लाह के नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने अम्मा जी को अपने मोंढों पे उठा के, एक रिवायत में आता है रसूलुल्लाह से पूछा गया, दूसरी रिवायत में हजरत उमर से पूछा गया कि मैंने अपने माँ बाप, अपनी माँ को मोंढों पे उठाकर बैतुल्लाह का तवाफ कराया। पहले मिना गए, फिर अरफात गए, फिर मुजदलफा गए, फिर यहाँ से कंकरियां मारी, फिर आके तवाफ ज़ियारत किया, फिर मिना। ये सारे 14, 15, 22 किलोमीटर का टोटल सफर बनता है हज का, जो 5 दिनों में तय किया जाता है। या रसूल अल्लाह, मैंने ये सारा काम अपनी अम्मा को कंधों पे बैठा के किया है। या रसूल अल्लाह, अब तो मैंने अपनी अम्मा का हक अदा कर दिया है ना। मेरे नबी ने फरमाया, ओए सुनो, तू तो कहते है माँ का हक अदा कर दिया। एक दफा तू माँ के पेट में जब था, तूने अंगड़ाई ली थी और उसकी वजह से तेरी माँ को जो तकलीफ हुई थी, अभी तक उसका भी बदला तू अदा नहीं कर सका। है मेरे नबी ने फरमाया, रग़िमान फो, हलाक हो जाए वो बंदा, बर्बाद हो जाए वो बंदा, तबाह हो जाए वो बंदा जो फरमाया, मन अदरक अबवैहि अहदुहुमा औ किलैहुमा, जो बंदा अपने माँ बाप दोनों को या उनमें से किसी एक को, यानी एक फौत हो गए एक बाकी है माँ या बाप, एक फौत हो गए एक बाकी है, बूढ़ा था, बूढ़ी थी माँ, उनकी खिदमत करके वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सका, ऐसे बंदे को तबाह हो जाना चाहिए। क्यों? ये बंदा बड़ा बदबख्त है। कुरान भी कह रहा है, मैंने हवाला दिया आपको, सूरत का नाम सूरह मरियम है, दूसरा रकू है सूरह मरियम का, और जहां पर ये बात खत्म हो रही है कि वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, मेरे भाइयों ये आयत नंबर 32 है, जाके देख लेना सूरह मरियम की आयत नंबर 32, वलम यजअलनी जब्बारन शकिया। अल्लाह का शुक्र है, मैं जिस जमात के साथ निस्बत रखता हूं, हमारे यहाँ टोटके, कहानियां, टूणे, टपल्ले, झूठे वाक़यात, झूठी करामतें नहीं होती। हमारे यहाँ बयान में या अल्लाह का कुरान होता है या नबी का फरमान होता है। और आप सबको पता है, हमारी कामयाबी कहानियों टोटकों में नहीं, हमारी कामयाबी अल्लाह के कुरान में है या रसूलुल्लाह के सच्चे फरमान में है। ऐसा ही है ना? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 3 साल यहाँ पे हो गए, मेरे ख्याल में आज तक मैंने कभी कहानी नहीं सुनाई, टोटके नहीं सुनाए, झूठी करामतें नहीं सुनाई। जब भी सुनाया कुरान और सुन्नत का आवाज सुनाया। अल्लाह मुझे मरते दम तक इसी की तौफीक देता रहे। अल्लाह, बदबख्ती तो बचना है ना, बदनसीबी से बचना है ना। मौजू यही है, बदनसीबी से हर कोई बचना चाहता है और अपने आप को खुश नसीब बनाना चाहता है। आओ जरा कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये समझो कि बदनसीबी क्या होती है, बदबख्ती क्या होती है, इंसान बदबख्त कब बनता है, उसकी कौन सी वजूहात होती हैं। एक वजह मैंने आपको बयान कर दी है, सूरत मरियम और आयत नंबर है जी 32। आगे देखें जी, दूसरा अंदाज, दूसरा बंदा बदबख्त कौन है? जो बंदा बहरूमुल किस्मत है, बड़ा बदनसीब है, बड़ा बदबख्त है वो बंदा। 30वां पारा है, अल्लाह ने सूरत शम्स के अंदर उसका तज़किरा किया है। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इज़िम बासा अश्क़ाहा, ओ लोगो, एक बंदा उठा उस कौम से जो बड़ा बदबख्त था। क्या मतलब? तवज्जो से सुनिएगा जरा, आयत नंबर बता दूं आपको, छोटी सी सूरत है ये, आयत नंबर 12, सूरत का नाम सूरत शम्स है। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ताला ने फरमाया, हजरत सालेह अलैहिस्सलातो वस्सलाम, ना सुने ना लदे नबी था, हजरत सालेह अलैहिस्सलातो वस्सलाम कौम समूद की तरफ अल्लाह के नबी बन के आए। कौम वालों को अल्लाह की तौहीद सुनाई, कौम वालों को अल्लाह का दीन समझाने की कोशिश की। कौम वाले बड़े जालिम हैं, बड़े जाबिर हैं, उनके बड़े बड़े रुअसा और वडेरे लोग वो जुल्म सितम भी करते हैं, बात कोई नहीं मानते। अल्लाह का नबी उनको एक ही बात कहता रहता है, या कौम व इला समूदा अखाहुम सालिहा काल या कौम उअबुदुल्लाह, ओ मेरी
मेरी कौम वालों, एक अल्लाह को माबूद बना लो, अल्लाह का शरीक किसी को ना बनाओ। अल्लाह जात में भी अकेला है, अल्लाह कमालात में भी अकेला है, अल्लाह सिफात में भी अकेला है। अल्लाह की जात में कोई शरीक नहीं बन सकता, ना उसकी कोई औलाद, ना वो किसी की औलाद, ना उसकी बराबरी करने वाला। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो अकेला तने तन्हा है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, अजल से है, अबद तक रहेगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उसी के साथ ताल्लुक बना लो, उसी को अपना माबूद समझ लो, उसी को अपना खालिक और मालिक समझ लो। सुनो मेरी कौम वालों, तुम सारे मखलूक को अल्लाह तुम्हारा खालिक है, तुम सारे मरज़ूक को अल्लाह तुम्हारा रज़्ज़ाक है, तुम सारे ममलूक को अल्लाह तुम्हारा मालिक है, तुम सारे आबिदो अल्लाह तुम्हारा माबूद है। कौम को समझाया, कौम वालों ने कहा बिल्कुल हम नहीं मानते। हजरत ने बड़ा जोर लगाया, बड़ा समझाया, मानती कोई नहीं। क्या हुआ, मैं सारी तफसील नहीं बताना चाहता क्योंकि टाइम ही शॉर्ट है, 12-13 मिनट रह गए। कौम वालों ने ना माना। आखिरकार कौम वालों ने कहा, मशवरा किया आपस में, यार कोई ऐसे तरीके से इस हजरत साले को लाजवाब किया जाए ताकि हमारे सामने ये दोबारा आ भी ना सके। सारे सवाल का जवाब जो ना हो सी है तब तो साढ़े सामने आ भी कोई ना सकसी। ऐसी बात की जाए जब तक ताकि ये लाजवाब हो जाए। अब सारे इकट्ठे होकर हजरत साले अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आ गए। ओ जनाब, आप जो कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने यूं किया, यूं किया, यूं किया, यूं किया, सारे कमालात जो कहते हो अल्लाह के हैं, तो फिर हमारा एक मुतालबा है जी। मुतालबा ये है, ओ जो सामने पहाड़ी खड़ी है उसमें जो बड़ी चट्टान है, उस चट्टान में से एक ऊंटनी पैदा हो जाए। अब पुट्ठा सवाल उसका भाई, ऐसा सवाल करो जवाब ना दे सके। जब जवाब नहीं होगा हमें मजबूर नहीं करेगा, दावत नहीं देगा। लेकिन उन बेवकूफों को क्या पता कि ये पीछे करने वाला, ये काम करने वाला नबी नहीं है, वो है जिसके सामने कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। वो है जात पीछे, वो जात है जो अपने बंदे के जरिए से चलते हुए पानी पे सोटी मरवाए, डंडा मरवाए, 12 रास्ते बना दे। वो है, वो पीछे जात है करने वाली जो बगैर लिबास के इब्राहिम खलीलुल्लाह को 40 दिन तक आग गुलजार बना के उसमें बैठाए रखे। वो है पीछे करने वाला, और दे सामने कोई शैतान नामुमकिन नहीं होती। कौम वालों ने सोचा आज हमला जवाब कर देंगे साले अलैहिस्सलाम को। और जो चट्टान है उसमें से एक हमें ऊंटनी पैदा करके दिखाओ। जनाब नाले होर भी शर्ता ने, कौन सी शरायत है? ओ जी जनाब 10 महीने की गाबन भी हो, ते नाले होर भी शर्त है, ओ दे नाल बच्चा भी होवे। शर्त लाओ, ऐसा काम करो ना, ऐसी बात बनाओ ताकि साले अलैहिस्सलाम के पास जवाब ही ना रहे। साले अलैहिस्सलाम के पास आए, अल्लाह आप जो कहते हो मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का ये कमाल, ये कमाल, ये कमाल जी, फिर ऐसा करो जी हमें वो पैदा करके दिखाओ ना, पहाड़ी से चट्टान से हमें ऊंटनी पैदा करके दिखाओ। साले अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी बात सुनी, हैरान भी हैं इन बेवकूफों का अब क्या हल है। लेकिन अल्लाह की कसम है, तवज्जो करो जरा साथियों, अल्लाह की कसम है, जितना ईमान अल्लाह के नबी का अल्लाह पर होता है उतना ईमान और किसी का नहीं होता। साले अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इल्तिजा कर दी, अल्लाह तेरे सामने तो कोई भी चीज नामुमकिन, बोलो बोलो नामुमकिन नहीं है।
तू चाहे जो मर्जी आए कर दे, दिन को रात, रात को दिन, और अल्लाह पाक का काले को चिट्टा, चिट्टे को काला कर दे। तेरी अपनी मर्जियां हैं, तेरे सामने तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अल्लाह के नबी ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह पुट्ठी कौम आई खड़ी है, पुट्ठे पुट्ठे सवाल पे कर दिए, मेहरबानी कर इनका ये मुतालबा कर, मुतालबा पूरा कर। क्यों? हो सकता है या डिमांड ते मुतालबा पूरा वेख के ते ईमान ले आवन। साथियों तवज्जो से सुनो बरा बात, अल्लाह की कसम है, मां को जितनी मोहब्बत अपने बच्चे से होती है ना, वालिदैन को जितनी मोहब्बत अपने बच्चे से होती है, उससे कई गुना ज्यादा अल्लाह के नबी को मोहब्बत अपनी उम्मत से होती है। माँ बाप अपनी औलाद की फिक्र करता है, मत्ता मेरा पुत्र सीधे रास्ते पे आ जाए, 100 ढंग करता है, 100 तरीके अख्तियार करता है। अल्लाह का नबी भी इसी तरह इस यानी इस लालच में आ गया, भाई यार मत मन लावन, हो सकता है मान ले। अल्लाह से दुआ कर ली, अल्लाह है तो उल्टा मुतालबा कि पत्थर से ऊंटनी पैदा हो जाए, पर मिन्नत है मेरी लज रख ले, मत्ताए बंदे दे बच्चे बन जान, हो सकता है वो जन्नत के हकदार बन जाए। अल्लाह की नबी ने दुआ की, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, तेरा मुतालबा पूरा करते हैं, इस कौम को कह दे तुम्हारा मुतालबा पूरा करते हैं। क्या किया? अल्लाह पाक ने चट्टान से ऊंटनी पैदा कर दी, 10 महीने की गापन भी है, 7 बच्चा भी है, ऊंटनी आ गई। अल्लाह फरमाया सुनो तुम्हारा मुतालबा पूरा हो गया, ते हुण याद रखो कुछ शर्तां मेरियां हैं। अल्लाह फरमाया पहले तुहाडियां शर्तां ते हुण कुछ शर्तां मेरियां हैं, मैं तुहाडे मुतालबा पूरा चा कीता है, पत्थर चों ऊंटनी चा पैदा कीती है, ओनू गाबन भी बना देता है, ओदा बच्चा भी नाल भेज देता है, तुहाडा मुतालबा मैं पूरा कीता है। ते याद रखो हुण तुसां मेरी डिमांड पूरी करनी है। क्या डिमांड पूरी करनी है? पहला मुतालबा अल्लाह ने रख दिया, खबरदार हादी नाकतुल्लाह, ए अल्लाह दी उठनी है, खबरदार। एक है मलिक शाह खान वडेरा चौधरी दी नहीं, ये सारे तो बड़ा अल्लाह अकबर है, ये उस अकबर जात दी ऊंटनी है, खबरदार ये उसकी ऊंटनी है, इसको हाथ भी ना लगाना, जहां से ये चरे, जहां से ये पानी पिए, जहां से मर्जी आए खाए, तुम रोक नहीं सकते। ठीक है जी हम मानते हैं, उन्हें क्या पता था अल्लाह दे जेरे मुतालबे शरत ना ला जान उन्होंने वत कोई पूरा कर सकता नहीं होंदा। खैर ऊंटनी आई, अल्लाह दा करना, वो जानवरों वाले लोग थे, जानवर भी रखते थे, पहाड़ी लोग थे। ऊंटनी आती ऐ शुरू होवे ना तो क्यारां दे क्यारे खा जाए ये आजमाइश बन गई ना, आजमाइश बन गई, क्यारां दे क्यारे खा जाए। ओडो शुरू होवे तो ओडो, जो पानी कुआं पहाड़ी इलाका है, अभी भी जाके देख लो, मक्के से आप मदीने जाओ ना, मक्के से मदीना एक तो तरीकुल हिजरा है, जो रास्ता हिजरत वाला रसूलुल्लाह ने इख्तियार किया, उस पे बेहतरीन रोड बना हुआ है। एक है बिल्कुल जद्दा, वो जो बाहर है, बाहर अहमर, उसके करीब से जो रास्ता जाता है, उस रास्ते पर ये इनका इलाका आता है, अपना असहाबे समूद, ठीक है जी, इनका इलाका आता है। पहाड़ों पे उनके तराश के घर बने हुए, नेट पे भी देख सकते हो, आप सर्च कर सकते हो। खैर वो ऊंटनी आती, खा जाती सारा, मजबूर हो गए, चंद दिन तो बर्दाश्त किया, दोबारा आ गए, जनाब मेहरबानी करो जी, अल्लाह नु आपको थोड़ी जी रहत करे साडे नाल, इंज करे ना जरा अल्लाह पाक वारियां च मुकर्रर करे। एक दिन असा पिलवा जानवरां नु पानी ते खाने खा चारे वगैरह, एक दिन ओ पिलावा ना, इंज करके रला मिला के कम चला। अल्लाह का करना ये हुआ, वो एक दिन खाते पिलाते जानवरों को, दूसरा दिन जब आता अल्लाह की ऊंटनी सौर ही खा जाता, अगले दिन कुछ भी ना होता। और वत सर पकड़ के बैठ गए। तवज्जो करना, मौजू याद रखना, मौजू कह रहे बदबख्ती
मौजू के रहे हाँ बदबख्ती तो अल्लाह बचाए। बदबख्त कौन होंदा है और बदनसीब कौन होंदा है? खुलासा आखिर पे बताऊंगा, तवज्जो करो जरा। फरमाया कौम वालों ने क्या किया, मीटिंग की, शूरा बुलाई, वडेरे वडेरे जमा हो गए जी कि यार इसका कोई हल ही निकाला जाए। और यार छड्डो इतने असी बड़ी टेंशन ले लिया ने, हम तो बड़ी परेशानियां मूल लिए बैठे हैं यार। इंज करो यार, ए जेरी उठनी है इनू मार दो ते कत्ल कर दो, जान छुड़ाओ। अल्लाह फरमाए ला तमस्सूहा बिसूइन, इनू सख्ती नाल हाथ भी नहीं लाना, इनू रोकना नहीं। इन्ना मशवरा किया यार, असी ते अजाब ते चढ़ गए यार, ए साडे वास्ते बड़ा मसला बन गया यार। इंज करो इनू खत्म कर दो ते मार दो। मशवरा किया, मशवरा करने के बाद आपस में ये तय किया, तय करके कहते हैं जी कि जनाब ठीक है जी, इसको इसका नाम था किदार बिन सालिफ, मुफस्सिरीन ने इसका नाम लिखा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। इन कौम वालों में से एक बंदा कहने लगा हाँ ते हाथ मारे आस, जिन्हें बंदा बदमाशी करता है, चौधरी बनता है, इन्हें सीने ते हाथ मारे आस, आदा एक कम मैं कर सा। इनू के पता है आगे के होने वाला है? कहता है ये काम मैं करूंगा। अल्लाह ने कुरान में उसका अंदाज भी नकल कर दिया। फरमा इदिम पासा, भड़क मार के उठया, भड़क मार के उठया, जोश नाल उठया, बैठा मीटिंग बैठी आई, और जो मजमा बैठा हुआ था मशवरा हो रहा था, उसमें कहने लगा यार इदिम बासा, ए उठ खड़ा होया ते आदा एक काम मैं कर सा, ए ता काम मैं पूरा कर देना, तो मसला ही हल कर देना, ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ए माया मुका दइए ते काम खत्म कर दइए, एक काम मैं कर देता हूं। क्या किया उसने? कहा मैं करूंगा। अल्लाह फरमाए लोगो, सूरत का नाम सूरत शम्स है और आयत नंबर 12 है। अल्लाह फरमाए इदिम बासा, ए बंदा सीने पे हाथ मार के कहता है मैं करूंगा, फिर उठ पड़ा छुप छुपा कर अल्लाह की ऊंटनी को तलाश करके उसने क्या किया, अल्लाह की ऊंटनी की कूचे काट दी। और जिस बुनियाद पे बंदा चलता है, नहीं तो तुहानू इंज सौखी जी गल दसा, एक खुरी अपने गिट्टियां दे पिछे जेरी मेन रग है, जिसकी बुनियाद ते पैर हरकत करदा है, इनू मेरे ख्याल कूच आ दे, ये होंदी है ना। हाँ, अल्लाह फरमाया उसने क्या किया, उसने कूचे काट डाली। फिर अल्लाह की ऊंटनी क्या है, उस ऊंटनी तो चल नहीं सकती, गिर पड़ी। उस ऊंटनी ने आसमान की तरफ देखा, अल्लाह जो फरमाया हाज़िही नाक़तुल्लाह, और लोगों अल्लाह की ऊंटनी है। इन जालिम लोगों ने क्या किया, उनमें से वो बंदा, मशवरा तो सबका था, लेकिन एक बंदा सीने पे हाथ मार के खड़ा हो गया। उसने क्या किया, आके कूचे काट दी उस ऊंटनी की। अल्लाह फरमाते हैं ऊंटनी ने पूं पर किया, 3 दफा चीख मारी और फौत हो गई, अल्लाह की ऊंटनी मर गई। अल्लाह पाक ने कुरान में क्या फरमाया, इदिम बासा, और जिस वक्त सीने पे हाथ मार के खड़ा हुआ बंदा और अपना काम पूरा किया, सुनो मैं अल्लाह पाक बता रहा हूं, अशकाहा, ए बंदा पूरी कौम में चो बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदबख्त है। क्यों? अल्लाह नाल टक्कर लईए, अल्लाह दे नबी नाल टक्कर लईए, ए बंदा बड़ा बदबख्त है। तो मैं दसे टाइम बिल्कुल एंड पे है, इसका हल भी बताना है। अच्छा, अगले जुमे ते दसा भाई बदबख्ती तो बंदा बच के नहीं सकता है, इंशाल्लाह अगले जुमे पे वो बता देंगे, वरना टाइम होता तो मैं बता देता, 10 मिनट और होते, लेकिन आपको लेट नहीं करते। ये बात जी इनस, हाँ जी पूरा 9 आयशा बादे पहन पूरा बाती 9 सी, क्योंकि असल में पता है क्या, यकीन करे मैं कोई बड़ी बात नहीं कर, अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमाए। बंदा जब बैठता है ना, बात शुरू करता है, अल्लाह ज़हन में डालता आता है, बंदा बोलता जाता होता है, ठीक है, नहीं पता अल्लाह कितना डालेगा, ठीक है। इसलिए बेहतर है आज टाइम पे ब्रेक लगा लें, अगले हफ्ते इंशाल्लाह बात पूरी कर लेंगे। बात ये मुकम्मल सुन लो यार, बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी बात पूरी नहीं हुई, बात तो पूरी होने दो। अल्लाह अकबर। इदिम्बासा, सीने पे हाथ मार के खड़ा होके अल्लाह फरमाते अशका,
سب سے بڑا بدبخت بندہ یہی تھا، اور جس نے اللہ سے ٹکر لی ہے، جس نے اللہ کے رسول سے ٹکر لی ہے، او بندہ بڑا بدبخت ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، جواب دینا، پھر بات میں نے سمجھانی ہے۔ جو اللہ سے ٹکر لے، اللہ کے رسول سے ٹکر لے، او بندہ بڑا، ذرا سارے بولو نا، وقت گلتا سمجھ آسی، یہ اللہ تے اللہ دے رسول نہ ٹکر لے، او بندہ بڑا بدبخت ہے۔ او تا قوم سمود دا بندہ آئی، وہ تو قوم سمود کا بندہ تھا جس نے اللہ سے، اللہ کے نبی صالح علیہ السلام سے ٹکر لی۔ اللہ کہتا ہے بڑا بدبخت تھا۔ آؤ ذرا اس امت میں ہمارے لوگوں میں نظر دوڑاؤ، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ سود لیتا ہے، دیتا ہے، او بھی اللہ دا دشمن، اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ پتہ ہے نا تو انہوں قرآن دی آیت ہے، تیسرا پارہ، ٹائم شارٹ ہے، میں حوالہ دکھا دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو یہ سود لیندہ دین ہے، اے بھی اللہ دے نال لڑائی پیا کر دے، اللہ اس دے نال لڑائی پیا کر دے۔ اے دا مطلب ہے جنہیں قرآن جو سنے ہیں تو ساں کہ بندہ اللہ نال ٹکر لے وے بڑا بدبخت ہے، تجیویں قوم سمود دے بندے نے ٹکر لئی تے بدبخت بن گیا، تے اج دا کوئی بندہ سودی کم کرے، اے بھی بڑا بدبخت ہے۔ اللہ، خلاصہ سنو، خلاصہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے یار میں خوش نصیب بنوں، میرا نصیب بلند ہو، آدھے ہو نا سارے آدھے ہو نا، خوش نصیب بنے، نصیب ہمارا بلند ہو جائے، خوش نصیبی کی متلاشی متمنی ہوتا ہے ہر بندہ، تو اور اس لیے وہ بد نصیبی سے، محرومی ایک قسمت سے، بدبختی اور شقاوت سے بچنا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، پہلے میں نے آپ کو یہ بات آج بتائی ہے، بدبخت ہوتا کون ہے، شقی ہوتا کون ہے، بد نصیب ہوتا کون ہے۔ اللہ کے قرآن سے میں نے آپ کو 2-3 حوالے دیے۔ پہلے نمبر پہ آپ کو بتایا حضرت مریم ہے، بچہ گود میں اٹھایا ہوا ہے، بچے نے گود میں تقریر کر کے قوم کو بتا دیا لمی وبرم بوالدتی، اور لوگو اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، تے اللہ میں نو بدبخت نہیں بنایا۔ قرآن نے اشارہ کر کے بتا دیا جو ماں باپ کا نافرمان ہو بڑا بدبخت ہے۔ گل سمجھ آئیے؟ اللہ کا واسطہ ہے مسلمانوں، او میرے بھائیوں کافی سارے بیٹھے ہو، اگر خدا نہ خواستہ کسی کا یہ معاملہ ہو، اللہ کا واسطہ ہے جا کے ماں باپ کے پاؤں پکڑ لو، معافیاں مانگ لو، موت کا نہیں پتہ، تے جب بندہ مر گیا اس حالت دے اندر، اللہ کی قسم ہے اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، جا کے معافیاں مانگ لو۔ لوگ تو دوسروں کے سامنے بھی اپنے مطلب کی خاطر معافیاں مانگ کے جھک جایا کرتے ہیں، یہاں اپنے ماں اور باپ ہے، وہی ہے جن کے پیشاب سے تو پیدا ہوا ہے، یہ وہی ہستیاں ہیں جن کے پیشاب اور خون سے، ان کے مکسچر سے تو پیدا ہوا ہے، ان کے سامنے جا کے جھک جا، معافیاں مانگ لے، اپنے معاملے ادھر ہی ولجھڑ کر آ لے، اپنے ماں باپ کو راضی کر لے۔ جو ماں باپ کا دل دکھانے والا ہے، ماں باپ کو ناراض کرنے والا ہے، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے یہ بڑا بدبخت آدمی ہے۔ اللہ ایک، دوسرا میں نے آپ کو قرآن کے ذریعے سے بتایا سورۃ الشمس آیت نمبر 12، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا وہ تھی جو حوالہ تھا سورۃ مریم کی آیت نمبر 32 تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر میں نے بتائی آپ کو، یہاں پہ سورۃ الشمس ہے آیت نمبر 12 ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندو، وہ بندہ قوم سمود سے بڑا بدبخت تھا، بڑا بد نصیب بندہ تھا، جو سینے پہ ہاتھ مار کے کھڑا ہو کے اللہ نال ٹکر لین آیا تے اللہ دے نبی نال ٹکر لین آیا، او بڑا بد نصیب آئی۔ تنالے زمنن تانوں اے بھی دسیا ہے، اللہ فرمایا جیڑا بندہ سود لیندہ دیندہ ہے،
وہ بھی اللہ نال ٹکر پیا لیندہ ہے۔ ہمارا ملک کیوں تباہ ہو رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں عمران خان لوٹ گیا، نواز شریف لوٹ گیا، آرمی لوٹ گئی، فلاں لوٹ گیا، اور نہیں، ہمارا نظام سودی ہے۔ ہم اللہ سے جب جنگ کر رہے ہیں، ہماری اکانومی جب اللہ سے متصادم ہے، تو ہمارا ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتی ترقی۔ ذلت پہ ذلت اور آئے گی، تبھی ختم ہو سکتی ہے ذلت جب ہمارا سودی سسٹم ختم ہو جائے۔ ابھی پتہ نہیں وہ کوئی خواب تو دکھایا گیا عوام کو، اللہ کرے سچ ہوئے، بھائی جو 26ویں ترمیم کی ہے اس میں یہ فائنل ہوا ہے، اپروو ہوئی ہے بات کہ 2028 تک ملک سے سود ختم ہو جائے گا۔ سنی آئی تو سمجھ اگر سنی ہے نہیں، اللہ کرے سچ ہوئے۔ بہرحال دیکھو یار، یہ بد نصیبی اور شقاوت بدبختی کی علامتیں ہیں، اس سے بندہ بد نصیب اور بدبخت بنتا ہے۔ اور بھی بہت سارے اس پر دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ جمعہ کی نشست ہے، ٹائم اوور ہو رہا ہے، اگلے جمعے پہ ذرا ٹائم سے آ جائیے گا، آپ کو انشاءاللہ قرآن و سنت سے وہ فارمولے بتائیں گے کہ بندہ بد نصیبی اور بدبختی سے کیسے بچ سکتا ہے، پتہ ہونا چاہیے نا۔ اللہ عمل دے توفیق نصیب۔